जमाना बहुत खूबसूरत है लेकिन मदीने के बाजार जैसा नहीं है, मदीने के बाजार जैसा नहीं है। सबब इसका ये है, सबब इसका ये है कि सारी ज़मीं पर कहीं और आका का रोज़ा नहीं है। सबब इसका ये है कि सारी ज़मीं पर कहीं और आका का रोज़ा नहीं है। पालक अल्लाह और पहला मंजिल कोठाई बापू कबर और कबरे यदि गोलमाल हो गल आपनार तो गोटा रास्ताई गोलमाल और ओखाने यदि आपनी सक्सेस हो गेलेन कामयाब हो गेलेन तो आशा करी सब जगह कामयाब होबेन। फिर द्वितीय प्रश्न करছে কবরবাসীকে মা দীনকা তোমার ধর্ম কি? ইসলামের পথের পথি হয়ে যদি জীবন যাপন করে तो जवाब दिबे कि दीनुल इस्लाम आमार धर्म होच्छे इस्लाम। आप कबरबासी के शेष प्रश्न करबे तृतीय नम्बरे, चतुर्थ नम्बरे किन्तु बापू प्रश्न नहीं, किन्तु बुखारी मुस्लिम हादिस शरीफ के छान मेरा देखा जाइछे तरतीब हिसाबे बेरादार तीनटा प्रश्न बताइछे किन्तु हकीकते जखन छान मेरा देखबेन अपनी बा मुफ्तियाने केराम मुहाद्दिसे केराम उलमाए दीन सकलके जिज्ञासा करबेन और बुखारी मुस्लिमेर कथा लिबेन तो ओखाने किन्तु एकटाई प्रश्न आछे, तीनटा प्रश्न आछे ना। तो कोनटा प्रश्न एटा जेटा एखन बोलबो शेष प्रश्न एटा। तो कबरबासीके बांगालेर मुर्दाके शेष प्रश्न करছে, अंतिम प्रश्न करছে मा कुंता तकुलु फी शान हक के हजार रकम, बता जो तेरे सामने इंसान इनके बारे में क्या कहा जाता है। बिहारेर मुर्दा चोख खुले देखছে, झारखंडेर मुर्दा चोख खुले देखছে, बंगालेर मुर्दा चोख खुले देखছে। तो बंगाल वाला देखছে तो नबी मुस्ताफा, झारखंड वाला देखছে तो नबी मुस्ताफा, बिहार वाला देखছে तो नबी मुस्ताफा, तुर्किस्तान वाला देखছে तो नबी मुस्ताफा, पाकिस्तान वाला देखছে तो नबी मुस्ताफा, अफगानिस्तान वाला देखছে तो नबी मुस्ताफा। सारा जगते हजार हजार कबरे एकटाई नबी मुस्ताफा हाजिर হয়ে যাবে। सुभानाल्लाह। যেই নবী পাক হাজার হাজার কবরে এক টাইমে হাজির, উনি 1000 মিলাদুন নবীকে দেখতে পাচ্ছেন? নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু উনি আমাদের দেখছেন। আর একটি कहावत আছে না, আমরা হিন্দি ভাষাতে বলি क्या दीवानो जब जिक्र नबी में बैठोगे तो मुस्तफा जाने रहमत तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए कि तुम्हारी आजमाइश की घड़ी है कि तू बेगर देखे मेरे नबी को हाजिर मानता है कि नहीं। और जब मिट्टी के नीचे दफन हो जाओगे, कब्र की दुनिया में सो जाओगे तो नबी मुस्तफा सरवारी कायनात तुमको दिखाई पड़ेगा। इसलिए कि उस वक्त भी आजमाइश की घड़ी है कि तू देखकर पहचानता है। এখন উনাকে না দেখা হাজির মানছি কিনা এটাও আমাদের ইমতিহান। আর যখন কবরে শুয়ে যাব উনাকে দেখতে পাবো তো দেখা চিনতে পারছি কিনা এটাও আমাদের ইমতিহান। ভাইরা বাপেরা আমার, সত্যি আমরা কিসমতওয়ালা ভাগ্যবান। আজকে রাত থেকে নবী পাকের স্টেজে বসে আছি, আমরা তো রাত জাগে ওনার কথাবার্তা শুনছি গো। নামাজ পর্যন্ত
নবীর ইশক ও মুহাব্বতে কাজা করে দেওয়া চলবে। বলবেন যে এত বড় কথা, এটাকে খুব বড় কথা বলবেন, তো ওই বক্তব্যটি শুনলেন তো যে কবরে তিনটা প্রশ্ন হবে, মান রাব্বুকা মা দীনুকা মা কুনতা তাকুলু ফি শানি হাজার রাজুল। তো বেরাদার রাজুল মানে মানুষ। তো কবরবাসীকে বলবে এই ব্যক্তির জন্য কি বলছিলে দুনিয়াতে, কিন্তু দিওয়ানা আশিকে রাসূল ওখানে তুমি রাজুল বলবে না, মানুষ বলতে পাবে না, তোমাকে উত্তর দিতে হবে কি না, ইনি কোনো মানুষ নয়, ইনি হচ্ছেন আল্লাহ পাকের প্রিয়তম রাসূল। সুবহানাল্লাহ। তবে আপনার উত্তর হবে, আর নেই তো উত্তর হবে না। ওর পরে কিন্তু আর প্রশ্ন নাই, ওর পরে আর কোন প্রশ্ন নাই। तो दिल तो बोलছে कि परवरदिगार जब अंतिम सवाल हो गया कब्र में, तो मैंने जो मस्जिद में हाजिरी दिया, मैंने जो मस्जिद में सजदा किया, इबादत किया, नमाज तो अहमुल इबादत है, और कब्र में नमाज के बारे में पूछा नहीं गया, नमाज के बारे में सवाल नहीं किया गया है सवाल तो मुस्तफा के बारे में। সুবহানাল্লাহ। কবরে নামাজের ব্যাপারে বললেন না, যদি জিজ্ঞাসা করছে তো নবী পাকের ব্যাপারে, তো নামাজটি কি হলো, দিল তো বলবেই নামাজ পড়লাম, পুষ মাসের ঠান্ডাতে থুর থুর করে উঠা উজু করতে পারি না, তো বউ করছি, এত ইবাদত সুন্দর, তো ওই ইবাদতটা গেল কোথায়, ওর তো প্রশ্নই হচ্ছে না। তো বেরাদার হবে, নামাজেরও প্রশ্ন হবে, কোথায় হবে, তো হাসরে হবে। সুবহানাল্লাহ। কিন্তু কবরে নবী মুস্তাফার পহচানে। হযরত চলে আসছেন, রাস্তাটা ছেড়ে দেন, সবাই দাঁড়িয়ে যান। নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে রিসালাত। এক নারা হায়দারি, এক নারা হায়দারি, এক নারা হায়দারি। নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। জলসায়ে মিলাদুন নবী, জলসায়ে মিলাদুন নবী, জলসায়ে কমিটি মুসলমানের সরকারি। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत हुजूर सैयद शाह वाहिदुज़्ज़मान साहिब किबला, पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत हुजूर सैयद शाह वाहिदुज़्ज़मान साहिब किबला। अब आप लोग बैठ जाइए, अभी कोई मुसाफा के लिए नहीं आएगा, बैठ जाइए। আপনারা বসে যান, আপনারা জায়গা নিয়ে বসে যান। धूला कहाँ से उड़ने लगा? ओ अच्छा अच्छा, दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिरादर, ये आज से नहीं, बहुत साल कबल से, बहुत साल पहले से हजरत के सिलसिला से आप लोग जुड़े हुए हैं। मैं तो अपने आंखों से देखा हूँ, अब्बा हुजूर को पीरे तरीकत रहबर राहे शरीयत हुजूर सैयद शाह शोएबुल औलिया अलैहि रहमत और रिजवान, हजरत को मैं भी देखा हूँ बहुत मर्तबा, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो कभी भूल नहीं सकता है।
अचानक कभी भी याद आ जाता है इनके वालिद साहब जीता जाता करामात मैं देखा, मैं अपनी आंखों से। वो भी अब किस मालदा डिस्ट्रिक्ट में नहीं, उत्तर दिनाजपुर में मैं देखा। मुअज़्ज़िज़ हजरत बहुत उम्र दराज और कमजोर भी हो चुके थे अब्बा हुजूर, लेकिन जब कोई मोहब्बत से बुला रहे थे तो हजरत किसी भी तरह पहुंच जाते थे। ये क्या मजमा है यार, इससे बहुत बड़ा मजमा था वहां। और दो जगह से दो बुजुर्ग आए थे, उनमें से हमारे शोएबुल औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान भी थे। इतनी काफी भीड़ थी वहां। तो मैंने देखा एक बुजुर्ग को जब स्टेज में आया तो गाड़ी लेकर तमाम लोगों को उठाकर गाड़ी स्टेज के करीब पहुंचाया। तब हजरत गाड़ी से उतरकर स्टेज आए। फिर जब आपके और हमारे पीर और मुर्शिद हुजूर शोएबुल औलिया की बारी आई, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जब उनकी बारी आई, गाड़ी जाकर खड़ी किया कि हजरत चलिए गाड़ी में। तो मेरे पीर और मुर्शिद, आपके पीर और मुर्शिद हुजूर शोएबुल औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान कमजोर जिस्म लेकर भी खड़े हो गए। बोला कि गाड़ी हटाओ। मेरे 1000 दीवाने वहां बैठे हैं और उनको उठा के मैं उनके अच्छा खासा मजमा को तोड़ के गाड़ी लेके स्टेज पे जाएंगे, ये हो ही नहीं सकता। हजरत को मैंने देखा बहुत दूर से पैदल स्टेज में आया। तो मुअज़्ज़िज़ उसी दरख्त का फल ये हुजूर है, और इनके अंदर मोहब्बत इतनी है आप लोग जल्दी नहीं समझ पाइएगा, लेकिन हम लोग जल्दी समझ जी। इतना अच्छा लगता है जैसे ही इनसे मुलाकात होती है, कमरा में जाता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं अपने घर पहुंच गया हूं। सुभान अल्लाह। कसम खुदा की ऐसा मालूम होता है कि मैं अपने घर पहुंच गया। फिर दूसरे बुजुर्ग के वहां गया भी हूं तो ऐसा लग रहा है कि अनजान शहर में आ गया। हम लोग भी दुआ करते हैं कि हजरत से हम लोग का ये रूहानी कनेक्शन ता क़यामत कायम व दायम रहे। मुअज़्ज़िज़ हजरत, हजरत की तबीयत आज नासाज है, ज्यादा देर तक नहीं बैठेंगे, उनके हाथ से ही हम दुआ लेके जाएंगे। आज अगर ज्यादा लंबा प्रोग्राम ना भी हो तो इंशाल्लाह कल मुकम्मल प्रोग्राम। तो बिरादरान इस्लाम, तो जब हजरत पहुंच गए हैं तो मैं 2-1 अशआर पढ़ दूं, उसके बाद फिर आपको कुछ बातें सुनाएंगे। पूरा मजमा दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व अला आलि सय्यदना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा के दीन का चर्चा, खुदा के दीन का चर्चा कभी भी हम न छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह। नबी के नात का नगमा कभी भी हम न छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह। खुदा के दीन का चर्चा कभी भी हम न छोड़ेंगे। नबी के नात का नगमा कभी भी
हम न छोड़ेंगे, जो करना है तू कर ले जा, कभी भी हम न छोड़ेंगे। नजदी जिक्र आका का, नजदी जिक्र आका का, कभी भी हम न छोड़ेंगे। नबी के नात का नगमा कभी भी हम न छोड़ेंगे। और ये एक शेर में तोहफा देता हूँ, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जितना चाहो बिछा दो दुश्मनों, राहों पर काटे। जितना चाहो बिछा दो दुश्मनों, राह पर काटे। डरे सोए पे जाना, डरे सोए पे जाना, कभी भी हम न छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह। नबी के नात का नगमा कभी भी हम न छोड़ेंगे। তো আমি বলছিলাম বিশ্বের যে কোনো কোণাতে থাকি না কেন, আকা নিজের আশিক গুণকে দেখছেন আর নিজের দিওয়ানা গুণকে উনি চিনছেন। সুবহানাল্লাহ। এই মাজমা কত সুন্দর গো, আর সময় কত সুন্দর। आलोचना होइछे रसूल अल्लाह। यहाँ जो मैं बयान करता हूँ जिक्र नबी, अल्लाह पाक के हबीब के बयानात आपको सुना रहा हूँ। और आखिर में मजमा से जो हाथ उठ के दुआ होगा वो आले रसूल के हाथ से होगा। सुभान अल्लाह। सिस्टम कितना अच्छा है यार, मुझे और आपको तो फिक्र करने की जरूरत है ही नहीं। आज हम सब आस लगाए हुए हैं कि हजरत जब भी दुआ फरमाएंगे, आले रसूल है ना, तो जल्दी हम लोग जो है अपने आप को दरबार मुस्तफा में पहुंचा हुआ पाएंगे। इसलिए जाएंगे हम लोग दरे रसूल पे, और ले जाने वाला तो आ गए हैं आले रसूल। सुभान अल्लाह। तो बिरादर, आज मुस्तफा जाने रहमत मदीने की सरजमी से अपने दीवानों को देख रहे हैं, अपने आशिकों को पहचान रहे हैं कि बंगाल की सरजमी पर मेरे औलाद के सामने हजारों मेरे दीवाने हैं। रसूल आज़म एक मर्तबा अगर मुस्कुरा दिया, ऐसा साड़ी वाले जिंदगी में पीछे जितना गुनाह किए हो सब आज ही खत्म होगा। सुभान अल्लाह। आज की सबसे सबे ভাইরা বাপেরা আমার, আর যেটা আমার আপনার নবী চাইবেন বন্ধু ওটাই হবে। ভাইরা বাপেরা মা বোনেরা ধ্যান দেন, দয়ার নবী মুস্তাফা সরওয়ারে কায়নাত, जिनार कलमा शरीफ पढ़े আমরা ঈমান এনেছি। रहमतुल लिल आलामीन। বন্ধুগণেরা আমার, হাসনাইন কারিমাইনের সঙ্গে নিজের দুই নওয়াসার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন। দয়ার নবী মুস্তাফা সরওয়ারে কায়নাত दोनों नाती के लिए आलोचना করছেন, কথার প্রতি ধ্যান দিবেন। আর হযরতে জিবরাইল আমিন নাজিল হলেন।
সৈয়দুল মালাইকা হযরতে জিবরাইল আমিন নাজিল। হযরতে জিবরাইল আমিন বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহর তরফ থেকে কিছু কথা নিয়ে আসলাম। নবী আমার বলছেন, বলো কি কথা? হযরতে জিবরাইল আমিন বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এমন দিন আসবে, এমন সময় আসবে হুজুর, পৃথিবীতে আপনি থাকবেন না, পর্দা করে যাবে। আপনার আলীও থাকবেন না, পর্দা করে যাবে। আপনার ছোট বেটি ফাতেমাও থাকবেন না, পর্দা করে যাবে। আপনারা কেউ পৃথিবীতে থাকবেন না, আপনারা পর্দা করে যাবে। ওই সময়ে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার বড় নাতি জহর পান করে শহীদ হবে। সুবহানাল্লাহ। আপনার ছোট নাতি ইমাম হুসাইন মার কায়ে কারবালাতে জহর কি বলে গলা কাটিয়ে শহীদ হবে। কে বলছেন? হযরতে জিবরাইল আমিন। কাকে? তো নবী মুস্তাফাকে, যে আপনার বড় নাতি জহর পান করবে, আপনার ছোট নাতি মার্কায়ে কারবালাতে গলা কাটিয়ে শহীদ হবে। তখন আকা আপনিও দুনিয়াতে থাকবেন না, হাসনান কারিমের মাও থাকবে না, এবং ইনাদের আব্বা হযরত আলী শেরে খোদাও থাকবে। সুবহানাল্লাহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইনাদের দুশমন অন্য কেউ হবে না হুজুর, আপনারই সাহাবাগণের ছেলেদের মধ্যে থেকে। ভাইরা বাপেরা, মা বোনেরা ধ্যান দেন। নবী মুস্তাফা दोनों नाती के বুকে লাগালেন। आका मौलार दोनों चोख दिया पानी झरছে। আল্লাহ আল্লাহ। ওই সমাতে হাসনান কারিমের মা হযরত সৈয়দা মা ফাতেমা পৌঁছে গেলেন। সুবহানাল্লাহ। গিয়া দেখছেন হযরত মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আকা মৌলা दोनों নাতিকে বুকে চেপে আছেন আর চোখে পানি। বেটি বলছো বাজান, এমন দৃশ্য কোনদিন দেখিনি। আমার दोनों কলেজার টুকরাকে বুকে চেপে আপনি কেন কাঁদেন? আপনার চোখে পানি কেন? দয়ার নবী বলছেন, বেটি আমি তোমার ছেলেদের নানা, আমি জানতে পেরেছি কেঁদে কেঁদে সহ্য করছি রে মা, কিন্তু তুমি যে মা, दोनों ছেলেকে তুমি পেটে রেখেছো। সুবহানাল্লাহ। কত কষ্ট হয়েছে তুমি জানো। ছেলেদের মানুষ করতে মা বহু কষ্ট করতে হয়। এখন যদি তোমাকে বলি তুমি বোধহয় সহ্য করতে পারবে না। ছেলে তো তোমারই রে মা। হযরত মা ফাতেমা কি জবাব দিলেন? ওগো আব্বা জান, ঠিক আমি ছেলেদের মা, কিন্তু প্রথমে তো আপনারই বেটি। সুবহানাল্লাহ। প্রথমে আমি আপনারই বেটি, আমি পরে হাসনান কারিমের মা হয়েছি। আপনি বলুন কি কষ্ট পেলেন যে আমার দুই ছেলেকে বুকে চেপে কাঁদে? তখন নবী পাক বলেন,
লাডলি বেটি হযরতে জিবরাইল আইছিলেন, মা তোমার দোনো ছেলে শহীদ হবে। আমাকে ভুলে গেল, তোমার বড় ছেলে জহর পান করে শহীদ হবে রে মা, তোমার ছোট ছেলে মার কায়ে কারবালাতে গলা কাটিয়ে শহীদ হবে। চট করে হযরত মা ফাতেমা বলছেন, আব্বা জান বলুন তো আমার দোনো লাল শহীদ হবে কোন পথে? সুবহানাল্লাহ। কোন রাস্তায় শহীদ হবে? দয়ার নবী মুস্তাফা জানে রহমত বলছে, মারে আল্লাহর রাস্তাতে শহীদ হবে, আল্লাহর পথে শহীদ হবে রে মা। তখন হযরত মা ফাতেমা বলে, যখন আল্লাহর রাস্তাতে আমার দোনো লাল শহীদ হবে, ছেলে তো আমার পেটে তো আমি রেখেছি, আর আল্লাহর রাস্তাতে যখন শহীদ হবে এর বদলে আল্লাহর কাছে আমি কিছু চাইবো, আল্লাহ দিবে কিনা? সুবহানাল্লাহ। আমার হাসান জহর পান করবে, আমার ছেলের গলা জ্বলবে, বুক জ্বলবে, পেট জ্বলবে, ছেলে আমার কত কষ্ট পাবে, আপনিও থাকবেন না, আমিও থাকবো না, আমার স্বামীও থাকবে না। এবার আমার হুসেন মার কায়ে কারবালাতে গলা কাটিয়ে শহীদ হবে, ছেলে আমার রক্ততে লাল হয়ে শহীদ হবে, এর বদলে আল্লাহর কাছে আমি কিছু চাইবো, আল্লাহ দিবেন কিনা? ও সুবহানাল্লাহ। দয়ার নবী বলছেন, বেটি তোমার দুই ছেলের শহীদের বিনিময়ে, তোমার হুসাইনের রক্তের বিনিময়ে আল্লাহর কাছে তুমি যা চাইবে রে মা, আল্লাহ তোমাকে তাই দিবে। সুবহানাল্লাহ। নবী আমার ধরে দিলেন না যে অমুকটা জিনিস তুমি চাইবে তো তোমাকে দিবে। কি বললে নবী আমার, তুমি যা চাইবে তাই দিবে। ভাইরা বাপেরা ও জওয়ান ছেলেরা, মা বেটিরা একটু ধ্যান দিয়ে শুনেন। তখন হযরত মা ফাতেমা হাসনান কারিমাইনের আব্বা জান আম্মা জান উযু করলেন, জায়নামাজ বিছালেন, আর এমনই জায়নামাজ বিছিয়েছেন গো, যেই জায়নামাজ খানো নবী মুস্তাফা নিজের হাতে বুনিয়ে দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ। যখন হযরত মা ফাতেমা বিয়ে হয়েছিল, তখন নবী মুস্তাফা নিজের বেটিকে খেজুরের পাতের জায়নামাজ নিজের হাতে উনি বুনিয়ে দিয়েছিলেন। রাহমাতাল লিল আলামিনের রহমতের হাতে জায়নামাজ বাঁধা। অতি হযরত মা ফাতেমা দাঁড়িয়ে 2 রাকাত নামাজ পড়লেন, আর নামাজ যখন শেষ হয়ে গেল ভাইরা বাপেরা মা বোনেরা, তখন হাসনান কারিমাইনকে दोनों पार्श्वे বসিয়ে দিলেন। आले रसूल नवासाई रसूल के दोनों पार्श्वे বসিয়ে দিয়া হযরত মা ফাতেমা বলছেন, ধনেরা বাপেরা লালেরা, এবার আমি দোয়া করছি বাপু আল্লাহর কাছে, তোমরা কিন্তু আমিন আমিন বলে সাপোর্ট করবে। নিজের 2 বেটাকে বলছে, বলে ঠিক আছে মা। ভাইরা আমার, কেন নবীর ঘরানাকে ভুলতে পারি না? কেন আলে रसूल के भूलते पारी ना? हजारों दुश्मन बोल रहा है, क्या है आले रसूल में, क्या है घराना रसूल में? सुन्नियों, तुम सब कुछ कुर्बान कर देते हो, आले नबी पर क्या बात है?
तो आज सुन, मैं ऐलान करता हूँ कि आले रसूल से इसलिए अपने जिंदगी को कुर्बान कर देता हूँ। बार बार अगर मैं जन्म लूं और बार बार अपने आप को कुर्बान कर दूं, फिर भी एहसान का बदला नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह काला हजरत। তবু এহসানে বদলা দিয়ে হবে না। ধ্যান দিয়ে শুনো আপু। কেন? হযরত মা ফাতেমা দোয়া করছেন, আল্লাহ আমার হাসান করিম আলী শহীদ হবে, আমার বড় ছেলে জহর পান করবে, আমার ছোট ছেলে জহর কি বলে মার্কায়ে কারবালাতে গলা কাটাবে। আল্লাহ আমি সব ভুলে যাব, আমার হাসানের জহর পান করা ভুলবো, আমার হুসাইনের গলা কাটা ভুলবো। আল্লাহ আমার দুই লালের শহীদের বিনিময়ে আমার আব্বা জানের যত দিওয়ানা দিওয়ানি সকলের জীবনের গুনাহ খাতা মাফ করে দাও। সুবহানাল্লাহ। হায়রে মা ফাতেমা, নিজের ছেলেদের শহীদের বিনিময়ে আমাদের গুনাহ খাতা মাগফিরাত, আমাদের ভুল ভ্রান্তি মাফ করাচ্ছে আল্লাহর দরবারে। বাপু আর হাসনান করিমাইন আমিন আমিন বলে সাপোর্ট করছে। আর নবী আমার বলে গিয়েছেন, আকা মওলা যে আমার আওলাদ, আমার ঘরানা আলী এবং আমার ফাতেমা থেকেই জগতে আসে। সুবহানাল্লাহ। तो वही घराना থেকে सोइबुल औलिया दुनिया में तशरीफ लाए, उसी घराना से सैयदी वाहिदुज़्ज़मान दुनिया में आए। तो पता यही चला कि फातिमा का लगते जिगर, फातिमा का लगते जिगर वाहिदुज़्ज़मान आज हम सब के सामने रौनक की स्टेज। सुबहानअल्लाह। तो इनको कैसे भूल जा কি করেই নাকে ভুলে যাই। বলেই তো উনি যখন আসছেন তো दीवानागणের दिल बोलছে যে हजरत 2 मिनट के लिए मेरे गरीब खाना में तशरीफ ले जाइए। हजरत एक कप चाय पी लीजिए, हजरत एक हाथ उठा के दुआ कर दीजिए। इसलिए कि औलाद अली फातिमा के घर से तशरीफ लाए और मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान फरमा दिया कि मेरे जितने भी औलाद दुनिया में आएंगे अली और फातिमा से ही आएंगे। সুবহানাল্লাহ। बिरादरान इस्लाम, आज के प्रथम रात्रे আমাদেরকে কিছু ছুটে যাবে, আমাদেরকে কিছু ভুল হবে, হবে না? বলছে না যে যার প্রথম ভালো ওর শেষও ভালো। আর প্রথম যদি গোলমাল হয়ে যায় তো মন ভেঙে যাবে। তো আজকে কি দিল চাহে না আমাদের এত বড় স্টেজ আলে রসুল এখানে, তো প্রথম দিনই আমি চান্স পেয়েছি, তো 10টা টাকা দিয়ে আমি দোয়া করিয়ে নি হযরতের হাতে। কে জানে ওই 10 টাকার বিনিময়ে যদি আল্লাহ আমাকে 10,000 দিয়ে দেয়, সুবহানাল্লাহ। কোন দিক দিয়ে যদি রোজগার বেশি হয়ে যায়। ইনি তো दुआते बोलছেন যে परवरदिगार जो भी दामे दिरहमे सुखाने यहाँ पर दान किया है मौला, सबके घरों में तू बरकत का नुज़ूल। हजरत तो यही दुआ करते हैं, ऐ खुदा सब गरीबों के घर में रहमत की बारिश बरसा दे और सबकी रोजी रोजगार में तू बरकत अता कर। तो बिरादर आज 50 দিব, তারপরে 5000 রোজগার হয়ে যাবে। সবাই যদি 10টা করেই টাকা দিয়ে দেন তো প্রথম মজমাটা তো ফাঁকা যাবে না। দেখো না ছেলেরা পকেটে হাত দাও না গো, 10টা করে টাকা বের হবে না। এমন কেন করছো? নাই থাইকা যদি না দাও তো এটা কিন্তু ঠিক হবে। আর থাকে তো দিয়ে দাও। জি দেন। আমি তো আর বলিনি যে আপনি এত টাকা অত টাকা দেন।
যার যেটা জুটছে মা বোনেরা অনেকে এসেছেন, আপনারাও শামিল হন। লাইনে লাইনে ঘুরো পাওয়া যাবে। আপনাদের কাছে যাবে, যা 2 টাকা 5 টাকা জুটবে 2-4 মিনিটের মধ্যে দিয়ে দিবেন, লেট করবেন না। সবাই কি বলেছি ভাই, এ ভাইয়েরা বাপেরা জওয়ান ছেলেরা এসো না, যদি 5-10 টাকা করে দিতে তোমাদের কিছু অসুবিধা হবে না, তো আস্তে আস্তে ওরে হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দাও, কোন ছেলেদের হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দাও। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। আর 5-10 টাকা করে টাকা যে পকেটে নেয় কোনো মানে নেই, অবশ্যই আছে, এখানে রেখে দাও। ও মদিনার মাটি রে, হ্যাঁ সকল সুখ বুঝিত কপালে। এই যে তাড়াতাড়ি দিয়ে যান। ও মদিনার মাটি রে, সকল সুখ বুঝিত কপালে। ও মদিনারে তোর বুকে আমার নবী, যার লাগি পাগল সবই, যার তরে হলো সৃষ্টি ত্রিভুবন। ও মদিনারে তোর বুকে আমার নবী, যার লাগি পাগল সবই, যার তরে হলো সৃষ্টি ত্রিভুবন। কাঁদি আমি সারা কোনে, কবে যাব সেখানে, কাঁদি আমি সারা কোনে, কবে যাব সেখানে। সয়ে না আর পরানে। ও মদিনার মাটি রে, সকল সুখ বুঝিত কপালে। ও মদিনারে পাখি যদি হইতাম আমি, উড়ে উড়ে যেতাম আমি, থাকতো না মনের কোনো যন্ত্রণা। ও মদিনারে পাখি যদি হইতাম আমি, উড়ে উড়ে যেতাম আমি, থাকতো না মনের কোনো যন্ত্রণা। দেহে আমার নাই রে পাকা, সাথী আমার নাই যে টাকা, দেহে আমার নাই রে পাকা, সাথী আমার নাই রে টাকা। কেমনে যাই সেখানে। ও মদিনার মাটি রে, সকল সুখ বুঝিত কপালে। বিরাদরান ইসলাম, ভাইরা ভাবিরা আমার, আর দেখেছি বন্ধু, আলে রসুল আওলাদে রসুল ওনাদের সেবা যত্ন করে কোনোদিন আমাদের লস ঘাটাও হয়নি। চলুন সাহাবাই কিরাম বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি যখন আমাদের চোখ থেকে আড়াল হয়ে যাবেন, পর্দা হয়ে যাবেন, হুজুর
কাকে মোহাব্বতে দেখবো, কার হাত চুমবো, কার পাশে বসবো, কাকে আদর করব। আমার আপনার নবী কি সুন্দর সাহাবিয়ে রাসূলগণকে বুঝালেন। সুবহানাল্লাহ। দয়ার নবী বলছেন, শোনো গো, একদম তোমরা চিন্তা করিও না, আমি যখন জগৎ থেকে পর্দা করে যাব, ভাবছো তোমরা কাকে মোহাব্বতে দেখবে, কার পাশে বসবে। শুনো, আমি তোমাদের কাছে এমন সৌন্দর্য জিনিস রেখে যাব, আমার দেওয়ানো জিনিস, আমার দেওয়ানো জিনিসকে যদি তোমরা মোহাব্বতের নজরে দেখো, মনে রাখো স্বয়ং আমাকে দেখা হবে। সুবহানাল্লাহ। আমার দেওয়ানো জিনিসকে যদি তোমরা হাত চুমো, মনে রাখবে যে আমার হাত চুমা হবে। সুবহানাল্লাহ। সাহাবায়ে কেরাম বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ফিদাকা বিউম্মি হুজুর, আপনার পদতলে আমাদের পিতা মাতা কুরবান, একটু আপনার ওই সৌন্দর্য জিনিসের পরিচয় দেন। নবী মুস্তাফা পরিচয় দিচ্ছেন, আমার আলী এবং ফাতেমা থেকে যত আওলাদ বেরিয়ে আসে, ওদের সাথে যদি মোহাব্বত করো তো আমার সাথে মোহাব্বত হবে। সুবহানাল্লাহ। যদি ওদের কে মোহাব্বতের নজরে দেখবে তো আমাকে মোহাব্বতে দেখা হবে। अब বলুন আপনারা, হযরত আলী মা ফাতেমা থেকে হাসনান কারিমাইন দুনিয়াতে আসলেন, বক্তব্য অনুযায়ী বোঝা যায় যখন হাসনান কারিমাইনকে মোহাব্বত করলাম তো মোহাব্বত নবী পাকের সঙ্গে হলো কিনা। হাসনান কারিমাইনের আওলাদ হুজুর জাইনাল আবেদিন আসলেন, জাইনাল আবেদিনের সঙ্গে মোহাব্বত করলাম তো মোহাব্বত আকা মাওলার সঙ্গে হলো কিনা। হুজুর জাইনাল আবেদিনের পর হুজুর পীরানে পীর বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী महबूबे सुबहानी अलैहि रहमत और रिजवान दुनियाते আসলেন। अब उनार संगे मोहब्बत करलाम तो नबीर संगे হচ্ছে কিনা বলুন। अब হুজুর গৌস পাক থেকে জগতে আসলেন কে, হযরতে খ্বাজায়ে খ্বাজগাহ আজমিরি সঞ্জিরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। বক্তব্য অনুযায়ী বোঝা যায় খাজা পাকের সঙ্গে মোহাব্বত করলাম তো নবীর সঙ্গে মোহাব্বত হইল। বেরাদার এ দুনিয়ার লোকেরা, আব চলুন মখদুম সিমনানির সঙ্গে মোহাব্বত করলাম তো নবীর সঙ্গে মোহাব্বত হইল। ও দুনিয়ার লোকেরা, বক্তব্য অনুযায়ী বোঝা যাচ্ছে হুজুর সইবুল আউলিয়া যা আমাদের নজর থেকে পর্দা করে চলে গিয়েছেন, উনার সঙ্গে মোহাব্বত করলাম তো নবীর সঙ্গে মোহাব্বত হইল। উনি পর্দা করে চলে গিয়েছেন, अब আমাদের চোখের সামনে আমাদের রূবরূ আসছেন যাচ্ছেন, মোহাব্বতের নজরে দেখছেন। হুজুর সৈয়দি ওয়াহিদুজ্জামান সাহেব কিবলা উনি আমাদের সঙ্গে, अब উনার সঙ্গে মোহাব্বত করব তো মোহাব্বত নবীর সঙ্গে হবে। সুবহানাল্লাহ। ভাইরা আমার, আর কখনো বুজুর্গানে দিন আলে নবী আওলাদে নবী নিজের দিওয়ানা গুণকে পথভ্রষ্ট করবেন না, सही पथे सही दिशा दिए। और फिर जानें बापू नबी मुस्तफा सरवारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनार औलाद उनार आलो औलाद के यदि सुल्तान मौलवी साहेब कष्ट देय तो আমার নবী কি রাজি হবে?
সুলতান মৌলভী সাহেবের সঙ্গে খুব প্রেম আপনার, আর আমার ছেলেকে যখন দেখাচ্ছি তো জোড়া জোড়া গাইল দিছে। গালি তো অনেক আছে, ওর মধ্যে জোড়া জোড়াও গালি আছে। জোড়া জোড়া গালি বুঝছেন? ওই জোড়া জোড়া গালি আমার ছেলেকে দিবেন তো আমার সঙ্গে আপনার মোহাব্বত কাজ দিবে না। যদি আমার দিলে জায়গা করতে চায় তা আপনাকে আমার ছেলের সঙ্গে প্রেম প্রীতি ভালোবাসা রাখতে হবে। अब हुजूर সৈবুল আউলিয়া উনি নিজের দিবানাগণকে রেখে গিয়েছেন, আজকে যদি উনাকে খুশি করতে চাই তো উনার আওলাদের সঙ্গে আমাকে প্রেম ভালোবাসা রাখতে হবে। জি ভাইরা বাপেরা আমার, যখন আওলাদে নবীর সঙ্গে প্রেম ভালোবাসা রাখবো সব তো আমার নবীর হাতে গো, সব তো উনার মুঠে। দয়ার নবী যখন যেটা চাইবেন ওটাই হয়ে যাবে। উনাকে চাইতে যা সময় লাগে বাপু, হইতে সময় লাগবে না। ভুলে গেছেন বক্তব্য? আমার তো মুখই শুনেছেন আপনারা, অনেকবার হয়তো জীবনীতে শুনেছেন যে হযরত আলী শেরে খোদা মানে জাঙ্ঘের উপরে নবী মুস্তাফা মাথা মুবারক রেখা আরাম করছে। ঘুম টুম আসে নাকি আপনাকে? তো কি ব্যাপার গো, এবারকার মাজমা তো ঘুম ঘাম কেনা লাগছে। মনে হয়েছে যে কিছু উল্টা পুল্টা বলতে হবে, সোজা বাদ দিয়ে উল্টা না বললে মানুষ ফ্রি হবে না। বিরাদরান ইসলাম, আজকে যেভাবে এই গ্রামে জমে বসে আছেন, আজকে মনে হচ্ছে যে এইভাবে যদি আমরা এক অপরে মিলে জুলে থাকি তো জীবনে কোনো দুশ্মন আমাদের উপরে আক্রমণ করতে পারবে না। জি সুবহানাল্লাহ। আর আমরা নিজে নিজেই যদি ভাঙাভাঙি সৃষ্টি করে দিই তো দুশ্মন যারা ওরা কিন্তু মৌকা পেয়ে যাবে। ভাইরা তো বলছি নবী পাকের কথা যে রাসূল আজম হযরত আলী শেরে খোদার জাঙ্ঘে মাথা রেখে আরাম করছেন। খুব ধ্যান দিয়া শুনবেন ভাইরা, ছেলেরা, মা বোনেরা, কার কোলে মাথা রেখে আরাম করছেন? জোরে বলুন তো। হযরত আলী। জোরে বলুন কার? হযরত আলী। আর আসরের নামাজ বাপু কাজা হয়ে চলেছে, বেলা ডুবতে চলেছে। হযরত আলী শেরে খোদা একবার সূর্যের দিকে দেখছেন, একবার নবী মুস্তাফার চেহারার দিকে দেখছেন যে কেমন করব। নবী পাক তো আরাম করছেন, রাসূলুল্লাহকে যদি কিছু বলি ওনার আরামে বাধা লেগে যাবে। আর যদি কিছু না বলছি তো সূর্য ডুবে যাচ্ছে, আসরের নামাজও চলে যাবে। কি করব? এই চিন্তা ভাবনা করতে করতে বাপু বেলা ডুবে গেল। আসরের নামাজ শেষ। হায়রে হযরত আলী শেরে খোদা বাপু, ওনার চোখ থেকে পানি ঝরে পড়ল। এই আওলাদটা খালি লক্ষ্য রাখবেন বক্তব্যের প্রতি। ওয়াহিদুজ জামান किस घर तशरीफ लाए हैं, औलाद किनका है वो सुनो। আসরের নামাজ কাজা হইল তো চোখের পানি ঝরছে হযরত আলী শেরে খোদা, আর এক বুঁদ পানি চোখ থেকে ছুটে নবী মুস্তাফার চেহারাতে পড়ল। যেহেতু কোলে মাথা রেখা আছে তো চেহারাতে পড়েছে, তো নবী আমার টপ করে চোখ খুলে দেখছেন, আলী तुम रो रहे हो? हाँ हुजूर। क्यों? কেন কাঁদছো তুমি? তোমার চোখে পানি মানে? বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসরের নামাজ চলে গেল, নামাজ কাজা হয়ে গেল। দয়ার নবী বলছেন, আলী তুমি আমাকে কেন বলোনি? হযরত আলী শেরে খোদা বলছেন, উত্তর কি দিচ্ছেন দেখেন।
দিল দিমাগ খুশ হয়ে যাবে। হযরত আলী বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, नमाज काजा हो फिर से अदा हो, अगर आपकी मोहब्बत काजा हुआ का तो कैसे अदा हो। नमाज काजा হবে, ওকে আদায় করা যাবে। আপনার মোহাব্বত যদি কাজা হয়ে যায় তো কি করে আদা করব। দয়ার নবী বলছেন, আল্লাহ তোমার নবীর ইশক ও মোহাব্বতে আমার আলীর নামাজ কাজা, আল্লাহ তুমি সূর্যকে উঠিয়ে আসর করে দাও যেন আমার আলীর নামাজ কাজা না হয়, আদা হয়। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর হুকুম হলো, ওগো আমার নবী, ডুবা হুয়া সূর্যের দিকে শাহাদাত উংলি ধরে উংলি উঠা আপনার কাম, আর সূর্যকে উঠিয়ে দেওয়া আল্লাহর কাম। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি শুধু সূর্যের দিকে ইশারা করে गाड़ी आ चुकी है तो सब हजरत भाग जाएंगे ना क्या। दुरूद शरीफ पढ़ें तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم। और जोरे पढ़ুন, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد। আপনারা বসুন, আজকে বেশি লম্বা হবে না, ঘাবড়েন না, যেহেতু কালকে আবার হবে প্রোগ্রাম ইনশাআল্লাহ। খুবই লম্বা আগামী কালকে শুনতে পাবেন। আর হযরত বলে গেলেন উনি ইনশাআল্লাহুল আজিজ আগামী কালকে নিশ্চয়ই আবার আর স্টেজে বিরাজমান হবে। আমরা যখন ওনার সামনে ছিলাম উনি আমাদের বলে গেলেন যে আপনারা শুনলেন যে आप लोग महफिल का काम करके तब जाइएगा, এটা কথা বলে গেলেন। জি যখন আমরাকে মাহফিলের কাজ পূর্ণরূপে করে যেতে বললেন, এখন যদি আমরা উঠে ভেগে যাই তো ওনার কথার বার খেলাফ হলো। জি তো যাই যেতে হবে না, বসুন ইনশাআল্লাহ। কিছুটা বক্তব্য হোক শুনালেন, তারপর ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই একসাথে দোয়া করে যাব। তো বেরাদার, যেমন যেমন ডুবা হুয়া সূর্যের দিকে আকা মাওলা উংলি ধরে যেমন যেমন উংলি ছাড়ছেন, ডুবা হুয়া সূর্য ঘুরে আসে, ঘুরে এসে আবার আসর হয়ে গেল। এবার হযরত আলী শেরে খোদাকে নবী আমার বলছেন, আলী এর পূর্বে তুমি সূর্যের দিকে দেখছিলে যে ডুবে যাবে নাকি, ডুবে যাবে নাকি, আমার আসর নামাজ চলে যাবে। अब अली সূর্য তোমার দিকে দেখবে, যতক্ষণ তোমার আসরের নামাজ পড়া না হয়েছে এবার কিন্তু সূর্য ডুববে না। তো নবী পাকের ইশক ও মুহাব্বতের কত পাওয়ার আছে, কত দাম আছে। ভাইরা বন্ধুগণেরা আমার, এই দুনিয়ার লোকেরা একবার তো মুহাব্বতের নজরে লোকজনের সঙ্গে চলাফেরা,
একবার তো লোকের ভালাই চাহেন, একবার তো এক অপরকে ভালাইয়ের দোয়া দেন। এটা নবী মুস্তাফাই বলে গিয়েছেন, হযরত আলী শেরে খোদাই বলে গিয়েছেন যে তোমরা এক অপরের ভালাই চাও তো দেখবে তোমাদেরও ভালাই হবে। তো খায়ের বিরাদার, তো আমি বলছিলাম যে দয়ার নবী মুস্তাফা যবে যেটা চাইবেন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সেটাই করে দিবে। মা বোনেরা, বেটিরা, ভাইয়েরা, বাপেরা, নবী পাক চাইছেন তো হচ্ছে কি না, এই জিনিসটা আমি আপনাদের আয়নার মতো পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিচ্ছি। ভাইয়েরা, বাপেরা আমার ধ্যান দেন। দয়ার নবী মুস্তাফা সরওয়ারে কায়নাত সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী শেরে খুদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে সঙ্গে নিয়ে নবী আমার হেঁটে যাচ্ছে। দয়ার নবী মুস্তাফা জানে রহমত হযরত আলী শেরে খোদাকে বলছেন, আলী গো, এই যে সামনে বাড়িটা দেখছো তুমি, চলো সেই বাড়িটা একটু দেখে নিয়ে। নবী আমার হযরত আলীকে নিয়ে গেলেন, গিয়ে দেখছেন যেন বাড়িতে এক মা নিজের স্বামীকে নিয়ে খুব পরেশান, এত অসুস্থ, একটাও টাকা রাখেনি, সব টাকা শেষ করে দিচ্ছে কিন্তু বিমার ঠিক হয় না। আমার দয়ার নবী বাপু কিচ্ছু করলেন না, শুধু বেরাদার একটা খেজুর নিলেন, আর খেজুর নিয়ে নিজের মুখে লাগিয়ে চুষে নিলেন, আর ওই খেজুরটা বাপু ওই অসুস্থ লোকের মুখে দিয়ে দিলেন যে খেজুরটাই তুমি চুষে খাও। আর যেমনই খেজুরটা চুষে খেতে লাগলো, যেমন যেমন খেজুর খাচ্ছে বাপু, ওর শরীর থেকে বিমারি দূরে চলে যাচ্ছে। সুবহানাল্লাহ। আমার নবীর কাছে কোনো জিনিসের কমি আছে? জি না। আমি আপনি যদি খেজুর চুষে দিই কারোর মুখে, বিমারি তো দূরে থাক বাপু, খাইবে না, আছে খাবো না। কার মুখের খেজুরে না আমার মুখে দে। আজকাল তো মা বহিন নিজের স্বামীর জুঠা খায় না, প্রায় বাড়ি ঘর আছে এমন যে নিজের স্বামীর জুঠা খায় না। যারা বড় বড় ঘর না, বড় বড় লোক, ওর স্বামী খায়া যখন ছেড়ে দিলে খাইতে পারলে না, তো নিয়ে যা গাড্ডারে উল্টে দিলে। ওকে যদি বলবেন ফেললে কোনো দানাটি, জুঠা কেমন জুঠা, বলে আমার স্বামী খাচ্ছিল, তো তোমার স্বামী খাচ্ছিল তো ছাড়লে তো তুমি খেয়ে নাও। বলে না, ক্যান্সার হয়ে যাবে। ও জিন্দেগি দেখেছে, ওর কাছে কোনো কথা নেই, আর ওর স্বামী প্লেটের দানাটি খাইবে তো ওকে ক্যান্সার হয়ে যাবে। কিন্তু বাপু হাদিস শরীফে লেখা আছে গো, যে স্বামীর জুঠা স্ত্রী খাবে, স্ত্রী জুঠা স্বামী খাবে, তো দুজনের ইশক ও মোহাব্বত বাড়বে। সুবহানাল্লাহ। স্পষ্ট লিখছে, দেখেন ভাইরা, মা বোনেরা, নবী মুস্তাফা দেখছেন হযরত সাইয়্যিদা মায়েশা সিদ্দিকা উম্মুল মুমিনিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে সাফরিয়াম খাচ্ছেন। কোন নাম? আর কিছু নাম আছে ওর, প্যারা। প্যারা। তো প্যারা খাচ্ছে হযরত মায়েশা সিদ্দিকা। আর দয়ার নবী মুস্তাফা রহমতের নজরে দেখতে পেলেন। রাসূল আযম বলছেন, আয়েশা তুমি আকায় আকায় খাবে গো, আমাকে একটু দিবে না? তো হযরত মায়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলছেন, লেন হুজুর, খান। নবী আমার রহমতের হাতে পেয়ারাটা নিলেন, আর যেইখান জায়গাতে হযরত মায়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা মুখ লাগিয়ে কামড়ে কামড়ে খেয়েছেন, ওইখান জায়গাতেই নবী মুস্তাফা মুখ লাগাচ্ছেন। সুবহানাল্লাহ। তো হযরত সাইয়্যিদা মায়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা একটু সর লেগেছে। উনি বলছেন, আকা অন্যদিকে মুখ লাগান না, ওইটা জায়গাতে তো আমি মুখ লাগিয়ে খেলাম।
তো নবী আমার বলছেন আয়েশা তুমি যেখানে মুখ লাগিয়েছো আমি লাগাবো এতে মোহাব্বত বেশি হবে। সুবহানাল্লাহ। একবার গোটে উল্টা করছে গো, কইছে খাবো না ক্যান্সার হবে, তুই খাইছিস? বিরাদার প্রত্যেকটা জিনিস আমাদের চলাফেরার পরিবারের সব নবী পাক আমরাকে শিখিয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ। কোন জিনিস আমাদের ভুল করে যাননি, সবটাই লাইন আমাদের দেখে গিয়েছেন। ভলি আমরা গাফলাতি করে সময়টাকে এদিক ওদিক করে দিচ্ছি। আব বিরাদারান ইসলাম আকা মৌলা সরওয়ারে কায়নাত সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেটা বক্তব্য আমি রাখছিলাম, শুরু করেছিলাম যে বিশ্বের যে কোনো কোণাতে থাকি না কেন নবী মুস্তাফা আমাদের দেখছেন। মনে হচ্ছে আপনাদের কথাটি, এবং আমাদের আওয়াজ নবী মুস্তাফা শুনছেন। শুনছে কি শুনেন না, দেখছেন কি দেখেন না? ভাইরা বাপেরা মা বোনেরা শুনুন, দয়ার নবী মুস্তাফা সরওয়ারে কায়নাত সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজরত করে মদিনা তৈয়বা গিয়েছিলেন, আর মদিনার মাটিতে ইসলামের ডঙ্কা বাজতে লাগলো, চতুর্দিকে কালমা তৈয়বের ধ্বনি বাজতে লাগলো। কিছু কিছু দুশমনেরা এরা মিটিং ডাকলে আজকে একে কালমা পড়িয়ে দিবে, কালকে ওকে কালমা পড়িয়ে দিবে, সব দিন ইসলামে চলে যাবে। এর কোনো ব্যবস্থা নিতে হবে আমাদের। তো কি ব্যবস্থা? বলি এর ব্যবস্থা নিতে হবে ওনাকে অপমান করে মদিনা থেকে বের করে দিতে হবে। সুবহানাল্লাহ। যখন মদিনা থেকে বের করে দেব তো আমাদের মদিনার মাটিতে আর ইসলামের ডঙ্কা বাজতে দিব না। তো কি করে? একজন চট করে বলছে যে আমার ছেলের পেটে 3 দিন থেকে লাগে, ব্যথা করে, চলো গিয়া বলবো হুজুর পেটের ব্যথাটা যদি ভালো করে দে তো কালমা পড়ে নিব। সুবহানাল্লাহ। আর একজন ফের বলছে হুঁশ করে কথা বল, শুনেছি একটু সামান্য ফু দিছে আর বিমারি ভালো হয়েছে, তো পেটের ব্যথা ভালো করে দিবে, তো গোটা গাঁওকে কালমা পড়ে নিতে হবে নাকি? অন্য কোন প্রশ্ন খুঁজ। বলে একটা আর বুদ্ধি আছে। কি বুদ্ধি? বলে গিয়া বলবো হুজুর পেটের ব্যথা ভালো করে দেন, আর কি রোগে লাগছে রোগের চেহারাটা বের করে দেখা। সুবহানাল্লাহ। মানে ব্যথাও ভালো করে দেন, আর কি রোগে পেটে লাগছে রোগের চেহারাটা রোগটা বের করে দেখা, তো কালমা পড়ে নেবেন। আপনারা ডক্টরের কাছে যাইছেন, লাখ লাখ টাকা দিয়ে চেকআপ করছেন, তো বাপু রিপোর্ট যখন আসছে তো রিপোর্টে কি লিখছে ওটাই না বলছে, না আপনার পেটে হাত ভরা রোগ বের করে দেখাইছে যে হলদা রঙের দর এটা রোগ, আবরা রোগের চেহারা দেখবে। বলে হ্যাঁ এটা প্রশ্ন ঠিক আছে, না রোগের চেহারা দেখাইতে পারবে না আমরা কালমা পড়ব। জি। अब যেই ছেলেটার পেটে লাগছে ওকে কিন্তু নিয়ে গেছে সঙ্গে, 25টা লোক আছে আর ওই ছেলেটা দিয়ে 26 জন। আর হযরত সাইয়্যিদিনা আবু বকর সিদ্দিক নবী পাকের পাশে বাপু দাঁড়িয়ে আছে, আর 26 জন যায় বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ বহু আশা নিয়ে সে নিরাশা করিয়েন না। তো কি আশা? বলে হুজুরে যে আমার বেটা
এর পেটে লাগছে আকা, কি রোগে লাগছে ভালো করে দেন, পেটের ব্যথাটা ভালো করে দেন, আর রোগের চেহারাটা বের করে দেখান। সুবহানাল্লাহ। তো হযরত আবু বকর সিদ্দিক বলছেন, আকা এই প্রশ্ন করতে আসেনি, এই ঝামেলা লাগাতে, এই ঝগড়া করাতে হুজুর, এগুলা কোনো প্রশ্ন না। ঠিক আছে পেটে লাগছে, ব্যথা ভালো করার কথা আলাদা, রোগের চেহারা দেখেন মানে এই তো ঝগড়া লাগালো হুজুর। তো আমার আপনার নবী মুস্কি মেরে হাইসা বলছেন, আবু বকর ইন্নী আসমাউ মা লা তাসমাউ, এই আবু বকর নিশ্চয় আমি যাহা কিছু জানি তোমরা জানো না, বলতে দাও। নবী আমার বলছেন কে বসো, পেটের ব্যথাও ভালো করে দিব আর রোগের চেহারাও দেখাবো, আর কি কারণে রোগটা সৃষ্টি হয়েছে কারণও বলবো। সুবহানাল্লাহ। আর ওদের মধ্যে আলোচনা হইতে লাগলো, জাগো এই তো কারণের কথাটা আমরা বলিনি, যে কি কারণে রোগ সৃষ্টি হয়েছে, তিনি তো একটা বাড়িয়া বলছেন। ওরা ফের বলছে বলুক, থাক থাক। হায়রে দয়ার নবী, যার পেটে লাগছে ওই ছেলেটাকে বলছে করিব আও, কাছে এসে। নবী মুস্তাফা বলছেন, বাপুরে আমার দিকে দেখ বেটা, আর সত্য কথা বল। আজ থেকে 3 দিন পূর্বে অমুকের বাড়ি একদম গরিব লোক, ওই গরিব লোককে কেউ মাংস দিয়েছিল খাওয়ার জন্য। গরিব পরিবার কত খুশি ছিল, ওই মাংসটাকে রান্না করে ওরা কাজে গিয়েছিল, যে কাজটা সেরে এসে গোসল পানি করে খাবো। আজ থেকে 3 দিন পূর্বে বলো বেটা, তুমি ওই মাংস চুরি করে 3টা টুকরা খেয়েছো কিনা? সুবহানাল্লাহ। কে বলছেন? নবী মুস্তাফা। বলো দেখি, তুমি চুরি করে 3 দিন পূর্বে 3টা মাংস টুকরা খেয়েছো কিনা? ছেলেটার দোনো চোখ দিয়া পানি ঝরে। এত গুপ্ত কথা ইনি কি করে জানলে? আমি তো চুরি করে খেয়েছি। বলে সেই দিন থেকে তোমার পেটে লাগছে। লোকটিকে বলল যে 3 টুকরা মাংস চুরি করে খেয়েছে, ওই জন্য রোগ সৃষ্টি হয়েছে। আব তোমরা বিমারের চেহারা দেখবে, রোগের চেহারা আমি দেখাচ্ছি। দয়ার নবী শাহাদাত আঙ্গুলি ওই ছেলেটার লাভিতে লাগলে, আর যেমনই লাভিতে আঙ্গুল লাগিয়েছে বাপু, পটাপট 3 টুকরা মাংস বের হলো। সুবহানাল্লাহ। বলে দেখো এটাই রোগের চেহারা। 3 টুকরা মাংস বেরিয়ে চলে আসলো। তো আমার নবীর কাছেও পাওয়ার আছে, আল্লাহ এমনই পাওয়ারফুল করেছে। আর কেন পাওয়ার হবে না গো? হুজুর বড় পীর কিবলা আব্দুল কাদের জিলানী মাহবুবে সুবহানী, উনি নবী নয়, আল্লাহ পাকের ওয়ালি। তো আল্লাহ পাকের ওয়ালি নবী নয়, আর হুজুর বড় পীর কিবলা। বন্ধুগণেরা আমার, উনার পাওয়ারটা দেখেন তো। আওলাদে নবী, নবী নয়। হযরত বড় পীর কিবলা দেখছেন যে উনার বাড়ি থেকে একটা মা কানতে কানতে বের হয়েছে। তো হুজুর গাউস পাক বলছেন, মা দাঁড়ান, এটা আমারই বাড়ি মা, কেঁদে কেঁদে কেন বের হয়েছে? তো মেয়েটা বলছে, বাপুরে তুমি ছাইলা মানুষ, তোমাকে আর কি বলবো। তো থাক থাক থাক। তো
হুজুর বড় পীর কিবলা বলছেন, বলেন না কি হয়েছে যে আপনি কেঁদে বের হলেন? তখন বলছে, বাবা তুমি যখন জিদ করছো তো শোনো, আমার পেটে সন্তান আছে বাবু, আর বাড়িতে আমি 6টা মেয়ে রেখেছি, একটাও ছেলে হয়নি বেটা, প্রত্যেকটা মেয়ে। এবার আমার স্বামী আমাকে বইলা দিয়েছে, এবার যদি মেয়ে হয়ে যায় আমার স্বামী আমাকে তালাক করে দিবে। 6টা বেটি বাড়িতে আছে, একটা পেটে আছে, এটা যদি মেয়ে হয়ে যায় তো আমার স্বামী তালাক করে দিবে। তাই এই বাড়িতে একটা বুজরুগ আছে, তো ওই জন্য ওনার কাছে আইছিলাম যে হুজুর একটু দোয়া করুন তো, এটা যেন আমার বেটা হয়, বেটি না হয়। তো উনি চোখ বন্ধ করলেন, আর একটু পরে চোখ খুলে বলছে, মা রে, যেটা তোমার পেটে আছে রে মা, এটাও বেটি আছে। বলে আমি কেঁদে কেঁদে বেরিয়ে আসলাম যে আমার স্বামী আমাকে তালাক, আমার স্বামী তালাক করে দিবে। তো হুজুর বড় পীর কিবলা বলছেন, মা কাঁদিয়েন না, আসলে আপনি বলতে জানেন না। তো বলতে জানেনি মানে তো কেমন করে বলবো বাপু? বলে ফের যান, আর ওই বৃদ্ধ লোকটাকে বলবেন, বুজরুগকে, উনি আল্লাহওয়ালা, আল্লাহর সঙ্গে কানেকশন লেগে আছে, আমি যেমন করে শিখিয়ে দিচ্ছি বেটি এইভাবে বল। কেমন করে বলবো? বলে গিয়া বলবে ওই বুজরুগকে, হুজুর গো, বেটা যদি হইতো জীবনে আপনার দুয়ারে আসতাম না। সুবহানাল্লাহ। বেটি হচ্ছে, বেটা হয় না বলে তো আপনার দুয়ারে আসলো। আর কে জানে যে আপনার দুয়ারে এসে মনের কামনা পূর্ণ হবে না। বলে বাপুরে, চোখ দুটি লাল লাল হয়ে আছে রে বেটা, ডর লাগছে। মানে বয়স্ক মানুষ, আর একবারে হুমড়া চুমড়া হয়ে আছে, চোখ বড় বড়। বলে জান না, কিছু হবে না। কিছু লাঠি নিয়ে আছে রে বাপু হাতে, একবার ঘুরে আইনু ফের যাও, উঠে লাঠি দিবেন। আপনি জান না, মেয়েটা তো বাবা বস্তা পস্তা যায়, যে যা হবে হবে, বলবো না, ছেড়ে দেবো জি। একটু কার ধৈর্য ধরেন বেরাদার। মেয়েটা যেমন ভিতরে গিয়েছে, ওই বুজরুগ বলছে, ফের চলে আসলে মা। বলে হ্যাঁ হুজুর। কেন বেটি? বলে বেটা যদি হইতো তো জিন্দেগিতে আপনার দুয়ারে আসতো। আর কে জানে যে আপনার দুয়ারে এইসব মনের কামনা পূর্ণ হবে না কখন। ওই বৃদ্ধ বলছে, শুন মা শুন, এই ভাষাটি তোকে কে শিখাইলে? কেউ তো শিখিয়েছে বাবা। মেয়েটা তখন বলছে, বাইরে একটা ছেলে আছে। বলো চল চল চল। ওই বৃদ্ধ লাঠি লিয়া বাপু ঘর থেকে বের, আর যেমনই বের হয়েছে মেয়েটা কিন্তু ডরিয়ে যায় যে আমাকে তো কিছু বললেন না, বয়স্ক লোক, বোধহয় ছেলেটা কি লাঠি দিয়ে মার, ভুলে বাহির হয়ে। আর যেমনই ঘর থেকে লাঠিলা বুজরুগ মানুষ বেরিয়েছে, হুজুর বড় পীর কিবলা ভেগে চলে যাচ্ছে। তো বুজরুগ বলছে, ভাগনা নেই, করিবা। কেন ভাগছো? নিকটে এসো। হুজুর গৌস পাক দাঁড়িয়ে। अब আস্তে আস্তে নিকটে আসছে ওই বুজরুগের, আর যেমন যেমন কাছে আসছে, ই মেয়েটা বাপু আউ মাউ করে কাঁদছে। ই ফুসলে ডাকলে
আর নাচে ডাকেই ধামাধাম দিবে, লাঠি তো লিয়া আছে, আর যত কাছে আসছে অত মেয়েটা কাঁদছে। যখন খুব খুব কাঁদতে লেগেছে তো হুজুর বড় পীর কিবলা বলছে, মা रोना बंद करो, जाओ एक बेटा दिया, दो बेटा दिया, तीन बेटा दिया, चार बेटा दिया, पांच बेटा दिया, छह बेटा दिया, जो पेट में है वो भी तेरा बेटा ही है। सुभान अल्लाह। ये बोलছেন হুজুর বড় পীর কিবলা। মেয়েটা বাড়ি যায় দেখছে বাপু ছটা বেটি বসে নাই, বেটা বসে আছে। सुभान अल्लाह। আর যেটা পেট থেকে হলো ওটাও বেটা। তো বড় পীর আর নবীর আওলাদের যদি এত পাওয়ার হয় তো মালিকের কত পাওয়ার হবে। পেটের মধ্যে মাংস খাইয়া জমা রেখেছে তো বাইরে হবে না, নিশ্চয়ই বাইরে। অনেক এরকম আছে দুনিয়াতে। হুজুর গানে দিন আমার সৈবুল আউলিয়া পিয়ারপুর মোড়ে বৈশা আছে, দাদা পোতা হেঁটে চলে আসছে, কি খবর হুজুর আজ মন ভালো করছে না কেন? দাদা পোতা বাজার গেছিল, কোথায় যে পয়সা ফেললো হুজুর, পয়সা ধুড়ে তো মন তো খারাপ হইবে। কিছু কিনতো তো পুঁজি আউট হয়ে গেল, তো কোন কারণে কিনবে বলেন? তো হুজুর সৈফুল আউলিয়া বলছেন, একটু চোখ বন্ধ করে তারপরে বলছে না 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 पैसा तो है। बोले हुजूर हारिए गेलছে, কোনঠে পড়ে গেলছে বলতে পারবো না। तो हुजूर सैफुल आउलिया बोलছে दादा पोता उस बस्ती में जिस घर के बरामदे में बैठ के बात कर रहे थे ना, जिस बेंच में उसके नीचे रुपया पड़ा हुआ है, जाओ जोरे बोले सुभान अल्लाह। दौड़ लगाइले दादा पोता किया देखছে তো যেমন কার টাকা এরকম গুন্ডিয়া পড়ে গেছে। अल्लाह। তো কে বলে যে বুজুর্গারে দিন ভালাইয়ের পথে ডাকে, আর কে বলে যে ওনাদের গুপ্ত রহস্য ওনারা জানেন না সবই, কিন্তু যেখানে সেখানে বইলা বাড়াই না, যখন যেটা প্রয়োজন পড়ে তখনই বাবু বলে। ভাইরা বাপেরা বোনেরা মা বোনেরা, রাত 1টা বাজতে চললো আর ফির কালকে সারা রাত প্রোগ্রাম। কেমন কথা দাদা বলো, কালকে শুনবে না? সকালে ঘুমাবো, রাত্রে শুনবো। মানে আপনারা বলছেন, ইনারা বলছেন না। তা আমার দলের হলো ইনারা, আমরা ফয়সালা করেছি রাত 1টাতে শেষ। বুঝতে পারছেন? বেরাদারান ইসলাম। हाँ 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 सुबहान अल्लाह। जनाब गियासुद्दीन गत सामने बच्चों नहीं बोलिएगा, आप लोग का भाषा उल्टा पुल्टा होता है। सामने का मतलब सामने आएगा साल, नहीं जो गया साल। हाँ गत बच्चों बोले, हाँ ওখানে বলছো না জি বাবা, গত বছর লয়, গত বছর 2000 টাকা দিতে চেয়েছিল, লিখিয়েছিলেন গিয়াসউদ্দিন সাহেব, উনি দিয়ে দিলেন। আর চাহেন না কিন্তু ওনার কাছে, হ্যাঁ দিয়ে দিলেন, ফের অন্য দিক দিয়ে চলে যান। তো যাই হোক ওনার পেট হয়ে গেল। এবার যদি ফের কেউ বলে যে না আমরা লিখে দিব, আগামী সাল আল্লাহ বাচ্চারা খেতে দিব, তাও হইতে পারে। আগামী বছর যদি প্রোগ্রাম হয় তো ওখানে দিয়ে দেবে। বিরাদরান ইসলাম। তো যাই হোক, যখন শুনতে চাইলেন সামথিং হালকা একটু আমি আপনাদের শোনাচ্ছি, একবার সবাই দুরূদ পড়ুন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাইয়্যিদিনা ওয়া আলা আলিহি سيدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے بابوا میں پڑھتا ہوں نعت رسول، پڑھنے بولے تھے نا.
तो कहीं अगर मैं इधर उधर हो गया तो फिर जोश में डालो, ठीक है? बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जमाना बहुत खूबसूरत है लेकिन मदीने के बाजार जैसा नहीं है। सुभान अल्लाह। जमाना खूब सुंदर होते पारे কিন্তু মদিনার বাজারের মতো হতে পারে না। सबब इसका ये है, सबब इसका ये है कि सारी ज़मीन पर कहीं और आका का रोज़ा नहीं है। सबब इसका ये है कि सारी ज़मीन पर कहीं और आका का रोज़ा नहीं है। কেন মদিনার বাজার এত সুন্দর? কারণ একটাই যে সারা জামানাতে সাজানো গুজানো আছেই, কিন্তু মদিনাতে আমার নবীর রওজা আছে। নবীর রওজা অন্য কোন জায়গাতে নাই, মদিনাতে আছে বলে মদিনার বাজার খুব সুন্দর। সুবহানাল্লাহ। आगे बोलছেন कि वो चाहे तो मुश्किल को आसान कर दे, वो चाहे तो मंगितों को सुल्तान कर दे। आका मौला यदि चाहे तो मुश्किल के आसान कर दे, सहज। আর যারা ভিক মাঙ্গে নবীর দরবারে, উনি যদি চাহেন তো মাংতো কো সুলতান কর দে। সুলতান মানে হচ্ছে বাদশাহ। আকা মাওলা যদি চাহেন তো ফকিরকে বাদশাহ করে দিতে পারে। ও চাহে তো মুশকিল কো আসান কর দে, वो चाहे तो मंगितो को सुल्तान कर दे, वो चाहे तो मंगितो को सुल्तान कर दे। और नबी के दस्ते इनायत न पूछो समंदर भी इतना कुशादा नहीं है। नबी के दस्ते इनायत न पूछो समंदर भी इतना कुशादा नहीं है। जमाना बहुत खूबसूरत है लेकिन की खबर ভালো কি আছে টাকা লেলবো পরে ঘুরিয়ে চাইবেন না তো। সুবহানাল্লাহ। বিরাদার আমরা ছোট মৌলবি তো, মানে ছোট ছোট বক্তা, আপনারা তো বড়কা বড়কা ডাকছেন, হাত উঠবে না আসমানে সমান লম্বা লম্বা। আর আমরা ছোট বক্তা তো কিসমতে খালি 50টা টাকা ছিল, সারা দিন যাইবে রে বাবা 50 টাকাতে। তো না কইছ তো फिर দিছো না কেন? জানছো যে যাইবে না তো দিয়ে দাও বেশি করে। কি বলছি রে বাবু একবার আরো তো একটা ছন্দ আর আছে বলি। আজানে भी होती नमाज़े भी होती, बहुत इल्म होता मगर ये भी होता। अज़ाने भी होती नमाज़ें भी होती, बहुत इल्म होता मगर ये भी होता। और नबी के नवासे
गर्दन कटाते तो सब कहते इस्लाम जिंदा नहीं है। नबी के नवासे न गर्दन कटाते तो सब कहते इस्लाम जिंदा नहीं है। जमाना बहुत खूबसूरत है लेकिन मदीने के बाजार जैसा नहीं है। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अब एक शेर पढ़ूंगा तो मुश्किल है समझना, लेकिन जो लोग ध्यान से सुनिएगा तो समझ लीजिएगा, थोड़ा पेचीदा अल्फाज है। कोई चढ़ते सूरज से ये कह दे किसी दिन भरी दोपहर में तुझे देख लूंगा। कोई चढ़ते सूरज से ये कह दे किसी दिन भरी दोपहर में तुझे देख लूंगा। भरी दोपहर में तुझे देख लूंगा। মানে দুপুরেটা সূর্য গরম হয়ে গেছে, তো বলছে যে সূর্যকে বলে দে যে দুপুরের টাইমে খুব কড়া তাপ, তো তোকে দেখবো একদিন। কোন দিন? যেদিন আমি নবীর রওজাকে মোহাব্বতে দিল খুলে দেখে আসবো, ওই চোখে দেখবো, তো তোর ক্ষমতা নাই যে তুই আমার চোখকে ধুঁধলা বানা। ছন্দটি এই কথাটি আছে। তাই বলছে कोई चढ़ते सूरज से ये कह दे किसी दिन भरी दोपहर में तुझे देख लूंगा। भरी दोपहर में तुझे देख लूंगा। अभी मेरी आगे अभी मेरी आगे मुकम्मल नहीं है। अभी उनका दर मैंने देखा नहीं है। अभी मेरी आंखें मुकम्मल नहीं है। अभी उनका दर मैंने देखा नहीं है। मोअज़्ज़िज़ हज़रात, हमारा प्यार नबी एमोनी उनार কথাবার্তা আপনি বাত কথাতে শুনেন তো বই ইন্টারেস্ট, ছন্দের মধ্যে শুনেন তো বই ইন্টারেস্ট, উনার প্রত্যেকটা লম্হা কিন্তু ইন্টারেস্ট। আর যখনই শুনছি তখনই বাপু তাজা তারিন, তখনই মনে হচ্ছে যে এক্ষুনি হইল, এক্ষুনি ঘটনা ঘটনা। ভুলে গেছেন আপনারা যে দয়ার নবী মুস্তাফা সরওয়ারে কায়নাত যখন বাচ্চা ছিলেন, ছোট্ট ছেলে, মা হালিমা বাপু শুইয়ে দিয়েছেন বিছানায়। ছেলেরা ধ্যান দিয়ে শুনো, মক্কা নগর থেকে নিয়ে গেছেন নিজের বাড়ি, বাচ্চা ছেলে বাড়ির আঙ্গনে শুইয়ে দিয়েছেন। আর মাসুদও শুয়ে আছে পাশে, আর আমার নবীও শুয়ে আছে। আর চাঁদনি রাত, রাত একদম চকচক করছে গো, চাঁদনি দেখা যাচ্ছে। আর হযরত মা হালিমা রুটি বানাইছেন হযরত মা হালিমা। একবার নবী পাকের দিকে দেখছেন, একবার রুটির দিকে দেখছেন। ফের যেমনই মা হালিমা নবী পাকের দিকে নজর করছেন, নবী মুস্তাফা শুয়ে শুয়ে বিছানাতে, কোচি শিশু নবী আমার ডান হাতকে উঠিয়ে দিয়েছেন, শাহাদাত উংলি চাঁদের দিকে ইশারা করে নবী আমার উংলি ঘুরা।
বাচ্চা ছেলে নবী আমার উংলি ঘুরাইছেন আর যেদিকে যেদিকে নবী মুস্তাফার উংলি যাচ্ছে গো উনার উংলির ইশারাতে আকাশের চাঁদ ঘুরে। ছেলে মানুষ তো নবী পাক আর উনার উংলির ইশারাতে চাঁদ পর্যন্ত ঘুরছে। আল্লাহ কত পাওয়ারফুল করেছেন আর উনারই কালমা শরীফ পড়ে আমরা ঈমান এনেছি। তাই বাপু আমাদের মতো কিসমতওয়ালা কেউ নাই। আমরা এমনই ভাগ্যবান যে আমাদের যেরকম ভাগ্য অন্য করে ভাগ্য নাই। কারণ যে আমার আপনার নবী সমস্ত নবী চাইতে শুনে শুনে আর আমাদের নবীর উম্মত উম্মতি তামাম নবীর উম্মত উম্মতি চাইতে চাইতে আমাদের পজিশন বেশি, আমাদের দাম বেশি। इसलिए दोस्तों याद रखो जिंदगी बसर करते हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की मिट्टी में हम लोग जिंदगी बसर करते हैं। बहुत धर्म के इंसान है दुनिया, लेकिन अगर स्पेशल हीरो अगर कोई है तो मुसलमान है। अगर कोई हीरो है हिंदुस्तान में तो मुसलमान है। नबी की इश्क मोहब्बत दिल में रखकर जिधर नजर दौड़ाओगे उधर ही तुमको हरियाली हरियाली नजर आएगा। नबीर इश्क मोहब्बत है, चलो इंशाल्लाह सब ठीक থাকবে। आगामी काल के চাইতে ताजा ताजा নতুন অ্যালবামের কালাম ইনশাআল্লাহ আপনারা শুনবেন মা বোনেরা। কিন্তু কালকে বেটি যতটি টাকা আছে বাড়তে ঝেড়ে ঝুড়ে নিয়ে চলে আসবে, রাখবেন না নিয়ে চলে আসবে। কারণ যে আপনারা কি টেনশন নাই, কারণ যে ছেলেরা রোজগার করছে বাড়ি কি করে চালাবে ওরা বুঝবে। खैर स्टेज में किसी का 200 रुपया गिर गया है, हाँ तो जमा रहेगा तो क्या होगा, उड़ के तो भागेगा नहीं। हाँ जमा रखिए, हाँ होगा। जो लोग स्टेज में आया है इन्हीं लोगों में से किसी का होगा। हाँ अगर किसी को अगर याद हो जाए कि मेरा 200 रुपया कहाँ गिर गया है तो अगर स्टेज में वो आया है तो आके वो सही परिचय देके उसका मर्जी दिल चाहे तो लेगा और नहीं दिल चाहेगा तो दान कर देगा। रह गया नहीं बोलिए, हाँ पहले दान बोलिए, फिर नहीं तो रह गया तो फिर बोलेगा मेरा पैसा रखे वो है कौन। तो खैर काल के যদি আল্লাহ ভালো রাখে তো আপনারা আসবেন। আরে জোরে বলেন, হাত উঠিয়ে বলুন ইনশাআল্লাহ। এই ইনশাআল্লাহ তো একটা কথা মনে হলো, বহুত দিনকার ঘটনা বাবু। হয়তো আপনারা এখানকার বৃদ্ধ লোকগুলো চিনেন আলহাজ মাওলানা তৈমুর রহমান সাহেব, যিনি আমার আব্বা জান, যিনি আমাদের জীবনী শিখিয়ে গেছে। উনি কালিয়াচক নয়া বস্তিতে যেটা হাটখোলা নাই ওর পাশে একটা নয়া বস্তি আছে, ওখানে জীবনী বলছে তখন আমি পড়তাম কালিয়াচক চাঁদপুরে। তো দেখা করতে এসে আবার ইনশাআল্লাহ, এর আগে বলছিল না। তো বেরাদার ইনশাআল্লাহ টাইমে টাইমে বলবেন, ভালো কাজে শুরু হবে তো ভালাই হবে। अब हयात बाकी तो मुलाकात बाकी। चल उठ खड़े हो मोमिन हो, ताजी महमद।